Dear students, welcome to Fundamentals of Marketing class. In the previous class, we have discussed the product, right? We have discussed the product meaning, different types of products, right? So in today's class, we are going to discuss the new product development. Okay. So you already know what is a product, the meaning of product, right? The product means anything that can be offered to use or consumption. So that product may be tangible or intangible product. It may be a combination of a product, tangible good, or it may be a combination of a tangible good as well as a service, right? So we have discussed the product concept in the first unit, right? So product concept. Now only different concepts of marketing alli first the product concept. Hello. Always a successful organization sells good quality product over a long period. Okay. The core product alli service kuda irbodu ಅಥವಾ pure service kuda irbodu andre which has certain identifiable features. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ by its features. Okay, so each product has its own features, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ characteristics ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So that is helpful in distinguishing from other products ಅಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಅದರದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫೀಚರ್ಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ, if the product also offers certain services that may include the delivery, the speciality of the product, the credit facility available, the guarantee for the product, installation services ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ availability of spare parts ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ repair services, ಅಥವಾ how operating guidance, ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲ services associated with the product. Okay, so product is anything which is offered to the public or customer for use or consumption. Okay, so what is then a new product? Product andre nimge gottaitu. What is new product? So Philip Kotler has given one definition on new product. So let us discuss that definition. He says, by new product we mean original products, product improvements, product modifications, and new brands that the firm develops by its own research and development efforts. Philip Kotler prakara hosa product andre entirely new origin product ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ are done by conducting research activities, or these are the results of research and development effort. Okay, so new product is always new to the world yakandre with more modified features ಅಥವಾ changes ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ entirely new product ಇರ್ಬೋದು. So ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ it is new to the world, and the new product lines allows the organization to enter an established
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ addition to the existing product lines. Okay, product line ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರೀಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರೀಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ existing products that are targeted to a new market or market segmentation. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಸ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ what will be the advantage of this new product? It may have a feature of cost reduction. Okay, so same performance, the same features, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಡೇಟಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ commercial feasibility, fifth one product development, sixth one test marketing, and seventh one commercialization. Okay, so ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿನ್ ಐಡಿಯಾ? ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಒನ್ ಮೆಂಟಲಿ ವಿಜುವಲೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಮೇ ಬಿ tangible to the mind but intangible to the world. Idea may be tangible to the mind but intangible to the world.
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, all the visuals of the marketers may not be, maybe or may not be materialized. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್, ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ರಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ವನ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅ ಡೌಟ್, ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಆರ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್, ಆರ್ ಅ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಥಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ begins with the generation of idea. Again, you may ask from where this idea comes. Okay, idea may be generated from internal sources as well as from external sources. Okay, so the sources of new product ideas anta hakidini alva. So the internal sources kuda ide, external sources kuda ide. Right? So internal sources alli yavudella include agutte. Okay, so internal sources means those which belong to one's own company or organization. Organization alli iruvantavarindane nimge ideas barbodu. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದನೇ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ R&D, ರೈಟ್? ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? Again, along with that, the contribution of those involved in production sector, marketing, sales, consumers research, ಅಥವಾ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಯರ್ಸ್, ಇವರಿಂದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ who are present in the organization or who are related to the organization. Idea may come even from external sources. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೊರಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಜನರೇಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, competitors are also one of the source of idea generation. Consultants or the creative thinking of the people who are within the organization, from them also idea may come. So customers in the barbodu, agents galinda barbodu, sales promoters in the barbodu, distributors idea kodabodu, right? So ee ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಕೆಟರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈ ತರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ಲೋ rapidly from both internal as well as external sources. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ.
what the idea manager, illoba manager anta irtare. So what he does, he considers all the views from both internal and external sources to develop a new product. Okay, so this will support the growth of idea culture in the organization. Internal sources ಇಂದ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ತಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So this is the first step in new product development. Second step is screening of ideas or product idea screening. In the first stage, there is huge flow of ideas from internal and external sources. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಫಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? The screening the ideas ಯಾಕೆ ಬೇಕು? It's very important because the purpose of idea generation is to get large number of ideas. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ರಾಶಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ purpose of idea screening is to reduce the number of ideas after evaluation. Okay, ಒಂದಷ್ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು a large flow of ideas ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವ? ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ acceptable by the consumers. Okay, andre idea screening stage is very very important. If it is not done properly, errors may crop up in that error. Okay, so error barbodu yakandre olle ideas allindu drop error anta barbodu ಅಥವಾ go error anta barbodu. A drop error occurs when a firm dismisses a good idea. olle idea ನೀವು drop ಮಾಡ್ತೀರಿ, so ಅದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಅಥವಾ ಗೋ ಎರರ್, ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅ ಪೂರ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಗಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ, ಯಾವುದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ, ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ನೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್, evaluated in respect of their acceptability by the consumers, the expected profitability from the new product, the market share which is going to gain, and on considerations such as availability of technology, government rules, etc. Okay, idella factors in mind alli itkondu idea vannu screening ಮಾಡಬೇಕು. Next, the third stage is the product concept development or concept development. Ideas flow ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಶೇಪ್
in the concept development stage. Okay, so product concept ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. So product concept is a detailed version of the idea stated in consumer terms. So second stage ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರ detailed version comes in the third stage. Okay, so where we are going to develop the product, right? A single idea may be conceptualized in different versions. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಅಥವಾ ವರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, that's very important. How your product is different from your competitors' product. You have to analyze that competitors' product also. You have to generate product concept and select a product concept. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು develop your planned concept. After that, you are going to perform the economic analysis. Okay, next step is commercial feasibility. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಯಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್, ವಯಬಲ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಂಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫರ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸುಟೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಇಕನಾಮಿಕ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಕನಾಮಿಕ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 5ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋ ತನಕ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ವಿಜುವಲ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ takes the shape with physical features. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ acceptable model by consumers would be finalized. Most acceptable model by the consumer would be finalized. So ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಲರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Next comes the test marketing. Again, it's very, very important stage. Test marketing involves placing a product for sale in one or more selected areas and observing its actual performance under the proposed marketing plan. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸೋಪು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಗ ಅದನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ then you can offer it to a real market or you can do mass marketing. Andre once the product is developed, it is tested before venturing into the real market. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾಗೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಶೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶಾಂಪೂಸ್ ಸ್ಯಾಶೇಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯಾಶೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಒಪಿನಿಯನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನಾದ್ರು
ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದ ಚಾನಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, and all care should be taken for testing the product in the selected market. Okay, size of the market is to select ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ತರ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನ್ they may launch a new product ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೈ ದ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಟ್, ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. And the last stage is nothing but the commercialization. Once the test marketing is successful, they can launch a new product to the entire market. Commercialization. Okay, in this stage, the product is placed or launched in the market. Final agi ella entire market ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, the location of launching the product, and the channels to be used to distribute the product. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ ವೈಸ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಫ್ ಲಾಂಚ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ನೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈಲ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, and always customers expect new products, the satisfaction of which is the responsibility of the manufacturers and marketers, and this the organizations with commitment can successfully place a right product at the right time to the right customer. Okay, of course the innovation or the creativity has become the culture of modern entrepreneurs. ಈಗ entrepreneurship ನಾವು discussion ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. So the main thing, what is important in entrepreneurs, the innovation, ideas, creativity plays very important role
for the successful modern entrepreneur, right? ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 7 ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, so thank you very much for patience listening. We'll meet in the next class.